राम काली बाणी भगता की। सतगुरु जी रामकली राग विच भगतां दी बाणी दर्ज करवाउंदे हन। कबीर जीओ पहला भगत कबीर साहब जी दी बाणी लिखवा रहे हन। एको ओंकार एक अद्वितीय परमेश्वर ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद जो सतगुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त होंदा है। ऐसा जो वाहिगुरु है वो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु की कृपा द्वारा जिहड़ा प्राप्त होंदा वही साडा एक ओंकार सतगुरु है। वही ही साडे ते कृपा है। तो ये बीज मंत्र मार ने उचारिया है। भगत कबीर साहब जी दे कोल एक जोगी आया जो हर वक्त शराब के नशे विच धुत रहिंदा सी। वो भगत कबीर जी नूं कहन लगा कि कबीर तू भी थोड़ी जी शराब पी लिया कर, क्योंकि गुरु घर तो इलावा मैं पहला भी बेनती की है कि सब जगह ते नशे पत्ते वरतींदे ने। वो तो पंगतां ला के जलंधर दे विच जलंधर दे जिले विच किते लागी कोई पिंड पुंड उत्थे किसी की कोई जगह जुगा है। उत्थे मैं सुनिया भी उत्थे चढ़दी हुई शराब है ते प्रसाद भी मिलता शराब का। कई जगह ते बकरे बुकरे वढ़ के ते डले मीट मुर्गे वरताउंदे ने। इन्नी भैड़ी दुनिया है। वो धर्म के नाम दे भी खिलवाड़ करते हैं, जिथों साडे बच्चे आम लोग नशियां दी आदी हो जाते हैं। साधां दे डेरे सो पहला बेसवावां को लोग जाते तो उन्होंने मैनू माफ़ करना विषय विकारां की पूर्ति के साधन बने हुए ने। जिन्ने गलत बंदे ने उन्होंने श्रद्धालु बनते हैं। पैसे की घाट कोई नहीं। तो इस वास्ते ये बेनतियां तां बार बार करी दियां ने कि गृहस्थी सिख आपदे बाल बच्चों की सैद केवल गुरुद्वारा साहब ही आउण ते श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं ही मन्नण। बुरे पासे जाण तो बुरी लत लगन तो बुरी आदत पैण तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो सारे लोग जिन्ने भी पंडित की जोगी की सन्यासी की सब शराबी कबाबी। वो दिमाग फिरे जोगी ने कबीर साहब नूं भी सुलाह मारी। कहंदे भी पी वेख तेरी समाधि लगदी जिस नाल तेरी अनहद वाजे वजन लग जाया करनगे तां सुन के भगत कबीर जी कहन लगे कि हे जोगी मैं तो पहला ही शराब पींदा। ये सुन के जोगी बोलिया भी तेनों पींदियां तां कदी वेखिया नहीं, तू किहड़ी शराब पींदा। तां कबीर भगत जी कहन लगे मैं ज्ञान की शराब पींदा। जोगी कहन लगा भी मैं तो आप शराब कढ़दा ते तू ज्ञान की शराब किवें कढ़दा। तां सुन के भगत कबीर जी ये शब्द उच्चारण करके ज्ञान रूपी शराब कढ़ण दी जाच दसदे हन। जिमें भट्ठी पुट्ठी लाई दी है उत्ते वो तौड़ा ताड़ा जिहा रखीदा, फिर बाल्टा पानी का भर भर के फिर नाली ला के फिर बोतल च पा के इस तरह जगाड़मेंट करके जोड़े लोग ने वो आपदे खूहां दे जां विआहां शादियां दी रात बराते जां बेचण वाले जिन्हों रूढ़ी मार्का कहते हैं पैसे की खातर जां आपदी लत पूरी करने वास्ते इस तरह ही तैयार करते हैं। कईयां ने तां इहो ਜਿਹੇ उल्टे सीधे वो सड़े फूके विच पदार्थ पाए। वो जिहड़ा गुड़ हुंदा किहड़ा सही हुंदा, जहरी भी बनिया हुंदा है। तो जहरीली शराब पीण दे नाल कईयां दीयां मौतां होईयां। तो इस तरह ये लोगों का देसी तरीका है। पर भगत कबीर साहब जी अंतरीव शराब बाबत ज्ञान की शराब कढ़ण का तरीका उस तरीके के मुताबिक दस रहे हैं। एक उदाहरण देंदे ने काया कलालन लाहन मेला। कलालन कहते ने मट्टी नूं। मट्टी च पहला लाहन बनाई दी है। ये जोगी शराब कढ़ण वाली जिहड़ी काया देह रूपी मट्टी है ये
ਲਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਪੂਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੇਲਣਾ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁੜ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੜੀ 'ਚ ਦੱਬੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁੜ ਕੀ ਨਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੱਟੀ ਬਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁੜ ਵਾਲਾ, ਗੁੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮੰਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨ ਪੁਜਨ ਤੁਧ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮਦ ਮਦ ਸਰ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਗੁੱਸਾ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਆਦਿਕ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਨਿਰਲੋਭਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ, ਇਉਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸ ਦੀਨ ਰੇ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਸੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਸੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰਿ ਸੰਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਾਂ ਹੇ ਜੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ, ਤੇ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੋਹੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ। ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਤਿਹ। ਜਾ ਕਾਉ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਦਲਾਲਗੀ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਪ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਤਪ, ਇਹ ਤਿਆਦਕ ਦਲਾਲੀ ਦੇਵਾਂ। ਏਕ ਬੂੰਦਾ ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵਾਓ, ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਤਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੱਕਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਉਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਮਦ ਦੇ ਕਲਾਲੀ ਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਮੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਦੇਵਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੱਠੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਚਤਰ 10 ਪਾਠੀ ਕੀਨੇ। ਸੋ ਹੇ ਭਾਈ ਚਤੁਰ 4 ਤੇ 10 ਭਾਵ 14, ਜਿਹੜੇ 14 ਭਵਨ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਰੂਪ, ਤੇ 4 ਅੰਤਿਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਣ ਰੂਪ
ਭੱਠੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਵਨ ਚਤੁਰ 10 ਭੱਠੀ ਕੀਨੇ 14 ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਣ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਜਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਦ ਮੁਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲਾਗੀ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਮੁੰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਬੱਠਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੱਠਲ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਉਂਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੀਤੀ ਪੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਬੱਠਲ 'ਚ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਈਦਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਬੱਠਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੇ ਬਾਲਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹ ਭਾਫ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਹਣ ਦੀ ਭਾਫ ਉੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਭਾਵ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਦਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਮੁੰਦਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤ ਵਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੰਦਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਖ ਮਨ ਪੋਚਨ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਜੋ ਸੁਖਮਨ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਲੀਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੰਦਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲੱਗੀ। ਅੰਤਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਧੁਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਹੈ। ਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭੱਠੀ ਤੇ ਚੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਲੀਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵ ਸੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਲੀਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨਾ ਹਾਰੀ ਰੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਰੂਪ ਮੱਟੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਲੀਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥ ਵਰਤਾ ਨੇਮ ਸੋਚਾ ਸੰਜਮ। ਹੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਪਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਮ ਨਿਯਮ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਰੂਪ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ ਰਵ ਸਸ ਗੈਨ ਦਿਓ ਰੇ। ਜੋ ਰਵ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਤੇ ਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਈੜਾ ਸੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਵ ਸਸ ਗੈਨ ਦਿਓ ਰੇ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਗ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸੁਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਈ, ਗੰਦੀ ਆਦਤ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾੜੇ ਹੂੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਨ ਇਨ ਬਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਐਨ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਮਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੂੰ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5, 5:30 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ। ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕੀ ਜਾਣੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਹੈ ਪਰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਲਾਪਣ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਭੋਲੇ ਪਾਏ ਮਲੇ ਰਗੜਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲਾਪਣ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਮਸਤਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਪਿਆਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸੁਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਲਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾ ਨਿਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਰਸ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਪਿਓਰੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਚੋਇਤ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਧਾਰ ਚੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਨਿਜਰ ਇੱਕ ਰਸ ਅਤਿਅੰਤ ਉਜਲ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਧਾਰ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਮਨੁਆਰਾ ਤੋਰੇ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਛੂਛੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਮਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਓਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਢਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਵਰਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ।
इसलिए मैनू माफ़ करना जी, मैं तो एक ड्यूटी निभा रहा, बोलन की ड्यूटी है, तो बोलन के मैनू तुसीं पैसे दिंदे हो। तो इसलिए ये जिहड़े बचन ने कबीर जी दे ने, मैं तो एक केवल कबीर साहब जी के बचनों नूं आपदे कन्नां तक पहुँचाया है। गुरबाणी बाड़ दर्पण च भी महापुरखा ने नशियां की विरोधता दे विच एक बड़ा सुंदर बंद लिखिया है। वो कहंदे लुच्चे हुक्का पीमदे फीम अधर्मी खाहे, सुखा पींदे बावरे औंत पोसती जाहे, औंत पोसती जाहे चरस के पीवन हारे, खौं खौं करके मरते महापापी हथियारे, कह गिरधर घबराए इना में एक ना सोचा, पींदा है जो शराब गली में एम कलुचा। तो इस वास्ते धीआं पुत्तां नूं आपदिआं नूं आपां की सिक्ख्या देंगे। कबीर जी कहंदे छड्ड दिओ गुरमुखो, तुसीं तां छड्डी होई होई आ, नीलियां पग्गां चिट्टे चोले उपर दी गाथे ते चंडीगढ़ तो पेटियां दीयां पेटियां कारां दे विच लिआउणीਆਂ। एक नूं इत्थे फड़िया सीगा, काहदे लई? मुंडे दा विआह रखिया जी, धीआं पुत्तां दे विआह ते भी किसी नूं पिउणी भी छड्ड दिओ, ये भी बहुत वड्डा पाप जे, ये भी पाप छड्ड दिओ। आप तां चंगे हो, दूसरिਆਂ नूं भी मरतोणी त्याग दिओ। ये शराब दे नशे झूठे तुष हन। कहे कबीर सगले मद छूछे, मारे कहंदे शराब दे समेत सुखे दा की, फीम दा की, भंग पोस्त जो भी, डोडे की, भुक्की की, सब नशे तुष ने, नरकां च पाउण वाले ने। यह महारस साचो रे, ये भाई ये जिहड़ा वड्डा रस ब्रह्मानंद रूपी रस है, अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवै, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवै। ये रस सच्चा जे, इनू छकना करो, जिस दे नाल मुक्ति की प्राप्ति हुंदी है। हर नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिहड़ी बंद बंद कट्टण तो, आरा चलन तो, सीस उतरन तो ये फिर भी नहीं उतरदी। इहो जी शराब गुरु घर दे विच वरताई जाती है। इहो जिहा सुखा, इहो जिहा नशा गुरु घर दे विच कथा कीर्तन दा बख्शिश कीता जांदा। इनू धारण करो, गुरु साहब कृपा कर। फिर जोगी कहन लगा कि कबीर जी, मैं महुए नामे बूटे दे फुल पा के शराब कट लेंदा हाँ। महुआ एक वृक्ष का नाम है, जिस दे फुल्लां तो शराब निकलती है। मैं कहंदे महुए दे बूटे दे फुल पा के शराब कट लेंदा हाँ। तुसी महुए दे बूटे द्वारा कड्डी शराब पीना करो, वो समाधि विच बहुत बिरती जोड़ती है। ये सुन के भगत कबीर साहब जी अगला शब्द उसे जोगी दे परथाए अंतरीव शराब पीन का उच्चारण कर रहे हैं। घोड़ कर ज्ञान, हे भाई गुरां तो ज्ञान प्राप्त करना, ये गुड़ पाना है। ध्यान कर महुआ, परमेश्वर का ध्यान करना, ये महुए दे फुल हन। पाओ पाठी मन धारा, मन विच परमेश्वर का डर धारण करना, ये भट्ठी है। या परमेश्वर दे नाम जपन विच लगातार तेल धारावत चित्त की बिरती का एकाग्र होना, यह योगानंद ब्रह्मानंद रूपी धार का चोना है। सुख मन नारी सहज समानी, जिहड़ी सुखमना नाड़ी विच चित्त की बिरती टिकाउणी है, यह नाली है। अथवा सुख मन नारी सहज समानी, मन नूं सुख देने वाली भगती रूप नाली है।
इस करके सहज ज्ञान स्वरूप दे विच मिरती समाई लीन होई है। पीवै पीवन हारा अते भगती रूप नाली राही निकली हुई ज्ञान रूपी नाम रूपी सच रूपी शराब दे ताई साडा मन पीवन वाला हो के पींदा है। इसी प्रकार सुख मन नारी सहज समानी, जो 10वें द्वार दी सुखमन नाड़ी है इहदे विच अथवा मन नूं सुख देन वाली भगती रूप नारी इस्त्री विच जो सहज सुते सिद्ध ही चित्त दी बिरती समाई हुई है। पीवै पीवन हारा ये मट्टी घड़ी है। इस विचों गुर उपदेश रूप प्याले द्वारा साडा मन पीवन वाला हो के नाम रूप शराब नूं पींदा पिया है। अवधू मेरा मन मतवारा, ही अवधूत जोगी या अपने आप नूं शुद्ध कहण वाले जोगी, इस नाम रूप शराब दे पीण नाल जो मेरा मन मेरा हिरदा ये मतवाला मस्त हो गया है, या साडा मन परमेश्वर की प्राप्ति की विचार करके मत वाला अकल वाला हो गया है। उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया, जद ज्ञान रूपी नाम रूपी शराब की मस्ती चढ़ गई, तदों ऐसा मदन सुंदर रस चखना कीता, या उन मद उन उस ब्रह्मानंद रूप मद शराब का नशा चढ़िया। तद फिर प्रतख मद ना मद शराब के रस नूं ना चखना कीता, अते तदों ही त्रिभवन भया उजियारा, तिन्ना भवनां विच परमेश्वर का प्रकाश होया दिस पिया, या तिन्ना भवनां का प्रकाश हो गया। जो कुछ वरतारा वरत रहा है वो सब कुछ दिस आया। रहा विश्राम दे के अगे फरमाउंदे ने, दुए पुर जोर रसाई भाठी। ये कबीर जी, असी जोगी लोग तां दो पुड़ भाव उपरला ते हेठला सिर पुस जोड़ के भट्ठी रसाउंदे आ। तुसी किवें भट्ठी रसाउंदे हो? तां कबीर साहब जी कहंदे ने, वैराग अति विवेक या परोख अति अपरोख ज्ञान रूप दो पुड़ जोड़ के अंतःकरण नूं भट्ठी नाम रस विच रसाउणा कीती है। या गुरु उपदेश द्वारा दोए पुर जोर रसाई भाठी, जीव ईश दी एकता रूप दो पुड़ा नूं जोड़ के मिरती रूप भट्ठी रसाउणा कीती है। या रारा ते मम्मा राम, इन्हां दो अखरां दे पुड़ा नूं जोड़ के राम नाम जपन रूप भट्ठी रसाउणा कीती है। पियो महारस भारी, और इस दे विचों बहुत ही भारी वड्डे रस वाली ब्रह्मानंद रूप शराब पीना कीती है। इसी प्रकार दोए पुर जोर रसाई भाठी, जुगानंद रूप शराब नूं तैयार करन लई तन दे 6 चक्रां विच
ਤਿੰਨ ਹੇਠਲੇ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਠਾਨ ਚੱਕਰ ਜੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਹਰ ਮਣੀਪੂਰਕ ਚੱਕਰ ਜੋ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉੱਪਰਲੇ ਚੱਕਰ, ਅਨਾਹਦ ਚੱਕਰ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਰੂਪ ਭੱਠੀ ਰਸੋਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ, ਇਉਂ ਭਾਰੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਜੋਗਾਨੰਦ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਤਰੀਵ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ। ਕਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਜੀਵੈ ਅਮਲ ਖਾਏ, ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਜੀਵੈ ਹਰ ਤੇ ਆਏ। ਅਮਲੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਮੈਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੀਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਇਉਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਕਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੰਮਤ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ, ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਦ ਮਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਸ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਉਚਕ ਨ ਕਬ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਚਕ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਚਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਦਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਚਕ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਚਕ ਨ ਕਬ ਹੋ ਜਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰੀਵ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ।